Good morning, friends. In last lecture, we had to discuss about the enthalpy. Okay, that is enthalpy change delta H. All of now, we had to discuss that enthalpy H is equal to U plus PV. So enthalpy is nothing but the summation of internal energy and pressure volume type of energy. Okay. Now, again, we have to discuss about that this QP is nothing but the H and QV is nothing but the U. Heat that is heat at constant pressure, increasing heat at constant pressure is nothing but the enthalpy, and increasing heat at constant volume is nothing but internal energy. And all of know that is here that U is nothing but the state function, U is nothing but the state function, and PV also is nothing but the state function. Internal energy सुद्धा काय स्टेट फंक्शन आहे, प्रेशर आणि व्हॉल्यूम सुद्धा काय स्टेट फंक्शन आहे. म्हणजे सगळे ठिकाणी तिन्ही काय स्टेट फंक्शन आहे. म्हणजे स्टेट फंक्शन आपले ए सुद्धा काय आहे स्टेट फंक्शन, ए सुद्धा काय आहे स्टेट फंक्शन. मग ए सुद्धा स्टेट फंक्शन असेल, heat at constant pressure is also nothing but the state function, and heat at constant volume is also nothing but the state function. So here that is QP and QV is also nothing but the state function. हे सुद्धा काय स्टेट फंक्शन. बरोबर आहे. नाव पुष्कळ सारे आपण फॉर्म्युले बघितले आहे लेक्चरमध्ये. बरोबर आहे. फॉर्म्युला या लेक्चरमध्ये खूप सारे फॉर्म्युले आपण बघितले आहे आणि या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण असं ऑब्झर्व केलं आहे की सुरुवातीला फॉर्म्युला बघितला that number 1 कि that is W is equal to minus P external into delta V is first formula. Second, delta W max is equal to minus 2.3 log T and T into log of P2 upon P1, or we can say that P1 upon P2. Third formula बघितला आपण, that is delta U is equal to Q plus W, that is it is first law of thermodynamics, that increasing internal energy of system is nothing but heat absorbed by the system and work on system. Okay, number 4 formula, that is H is equal to U plus P. Fifth formula, that is delta H is equal to delta U plus P delta P. Sixth formula is delta H is equal to delta U plus delta N RT. This is the relation between the delta H and delta U in chemical reaction. Chemical reaction हा जर वर्क असेल, chemical reaction हा जर काय असेल वर्क असेल, आपण काय करतो PV is equal to nRT हा फॉर्म्युला काय करतो आपण यूज करतो. काय करतो यूज करतो. बरोबर आहे की PV is equal to nRT हा फॉर्म्युला काय करतो यूज करतो. सो PV is equal to nRT हा फॉर्म्युला जर इथे अप्लाय केला तर काय होईल मग PV च्या ठिकाणी काय डेल्टा nRT. सो डेल्टा n is nothing but that is n2 minus n1, number of moles of product minus number of moles of reactant which is in gaseous state. Okay, याच फॉर्म्युला आपण, so delta H equal to delta U plus delta Ng RT. So therefore delta U delta N, that is n2 minus n1 which is in gaseous state, RT, or we can say delta U plus that is n2 in gaseous state minus n1 in gaseous state. Now okay, so we can say that RT here n2 in final state, that is np minus nr, number of moles of product minus number of moles of reactant. Final state minus initial state, final state कोणती असते product ची असते आणि reactant ची which is in gaseous state. Okay, so these are the summary we have to discuss
ही काय समरी आहे, म्हणजे आपण जेवढे आपण थर्मोडायनॅमिक्स शिकलो आपण सुरुवातीपासून आतापर्यंत त्याची काय समरी आहे. जवळपास हे सगळे आतापर्यंत जेवढे जेवढे लेक्चर तुम्हाला सांगितलेले आहे या सगळ्या लेक्चरची काय समरी आहे. बरोबर आहे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दॅट इज वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन. वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन. सो वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन जेव्हा किंवा ही थर्मोडायनॅमिक्समध्ये इन केमिकल रिएक्शन तर हा वर्ड जर यूज करत असेल आपण वापरत असेल तर आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा हा फॉर्म्युला कळतो, दॅट इज PV इक्वल टू nRT. हा फॉर्म्युला काय करतो आपण यूज करतो. बघा आता वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन म्हणजे वर्क करायचं आहे किंवा केमिकल रिएक्शन होईल तेव्हा. बरोबर आहे. काय होतं वर्क डन W इज इक्वल टू मायनस W is equal to minus P external into delta V. If P is equal to P external, जेव्हा इंटरनल प्रेशर आणि एक्सटर्नल प्रेशर करायला सेम राहील, then इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 implies W is equal to minus P into delta V. Okay, now equal to minus P into that is delta V is equal to minus V1 and also minus initial value. So it's equal to minus P V2 minus plus P V1. Okay, if the gas is ideal, समजा जर गॅस कशी असेल, आयडियल गॅस असेल, तुम्हाला माहिती आहे मी एक हिंट सांगितले तुम्हाला की या मध्ये जेव्हा काही थोड्यामध्ये केमिकल रिएक्शन हा जर वर्ड्स आला असा, वर्क इन केमिकल रिएक्शन, रिलेशन इन केमिकल रिएक्शन असे जर वर्ड्स आले तर तिथे या रिलेशनचा म्हणजे PV इक्वल टू nRT या रिलेशनचा आपल्याला यूज करावा लागेल. सो इफ गॅस इज आयडियल देन सो PV इक्वल टू nRT इक्वल आयडियल गॅस इक्वेशन. ठीक आहे, आयडियल गॅस इक्वेशन आहे. सो देयरफॉर P from this equation number 1, here equation number 2, equation number 3, from equation 3, या देवरून आपण सांगू शकतो की V1 equal to N1 RT and P V2 equal to N2 RT. ठीक आहे. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन आता बघा ही जर गॅसमध्ये जी काही केमिकल रिएक्शन होऊन राहिले त्यामध्ये जर रिएक्टर जर गॅसियस स्टेटमध्ये असेल तर ती गॅस आपण कोणती अजून केली, आयडियल गॅस जर अजून केली तर आयडियल गॅस इक्वेशन दॅट इज P is equal to nRT. फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कॅन से दॅट PV1 इक्वल टू, या इक्वेशन तुम्ही असं लिहू शकतो PV1 या इक्वेशन लिहितो PV1 equal to N1 RT and PV2 equal to N2 RT. So from equation 2 implies equation क्या होगी. So W is equal to minus आता PV2 म्हणजे काय होते N2 RT. So minus N2 RT and plus PV1 म्हणजे काय N1 RT. So N1 RT. Okay, so W is equal to minus साइन बाहर काटला N2 N1 into RT. So W is equal to minus delta and G RT. So G stand for gaseous state. G stand for gaseous state. जब G stand for gaseous state म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे गॅस कोणती आहे. आपण गॅस केली, आपण रिएक्टर मध्ये गॅस यूज केली, so G stand for gases. So W is equal to minus delta and G into RT. Okay, now here so W is equal to minus delta and G into RT. Equation number 4. It is nothing but the
work done in chemical reaction. So formula W is equal to minus delta N into RT. Okay, got it? Delta N is nothing but the delta N लिखा, delta N लिखा. So delta N here delta N equal to N2 minus N1, which is in gaseous state. Okay, we can say that delta N is equal to Np minus Nr in gaseous state. Number of moles of product minus number of moles of reactant, which is in gaseous state. Which is in gaseous state. Okay, so here we see. Okay, now so this can be this is expression of work done in chemical reaction. Okay, समजलं तुम्हाला? Okay, next topic. That is that is we have to say that numerical. Numerical. So formula of numerical is the division number of formulas. First formula is the division. Delta N equal to delta U plus P delta P. Okay. Now, so delta is equal to delta U plus P delta P. Change in enthalpy is equal to change in internal energy plus P delta V. Now, second formula. Delta N is equal to delta U plus delta N P. So that is delta N means N2 minus N1. This is the delta U plus nothing but N2 Np minus Nr, number of moles of product, which is gaseous state RT. Number of moles of product minus number of moles of reactant, which is in gaseous state RT. Okay, now so again formula that is W is equal to minus delta Ng RT. This is also work done in gaseous state. Okay, also the minus delta is Ng minus Nr, which is in gaseous state into RT. Now all of know how many 1 2 3 बघा तीन इक्वेशन आहे. मी तीन इक्वेशन तुम्हाला रायटिंग वर केलेलं आहे. कळलं? यामध्ये आपण काय बघणार न्यूमरिकल. सो डेल्टा एच मीन्स डेल्टा समोर कोणती साईन आहे? काहीच नाही आहे. याचा अर्थ कोणता साईन आहे? पॉझिटिव्ह साईन आहे. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह साईन इंडिकेट मीन्स इन्क्रीजिंग इंटरनल एनर्जी इन द डेल्टा यू. कोणता साईन आहे? काहीच नाही. म्हणजे कोणता साईन आहे? पॉझिटिव्ह साईन आहे. इन्क्रीजिंग इंटरनल एनर्जी प्लस पीव्ही टाइप ऑफ एनर्जी. आता आपण या ठिकाणी पीव्ही च्या ठिकाणी आपण काय इंप्रेस केला? डेल्टा एनआरटी इंप्रेस केला. तो डेल्टा एन म्हणजे काय होते? एनपी मायनस एनआर और एन2 मायनस एन1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मायनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. ठीक आहे, तेच वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन. बरोबर आहे. पुन्हा फॉर्म्युला आपला W is equal to minus P external into delta P. या एक्झाम्पल काय केलं आपण? P is equal to delta nRT. कळलं? तर आपण जेव्हा पीव्ही च्या ठिकाणी डेल्टा एनआरटी करतो हे झालं केमिकल म्हणजे वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, आणि हे झालं रिलेशन बिटवीन डेल्टा एन and डेल्टा यू इन केमिकल रिएक्शन. समजलं? सो ऑन द बेसिस ऑफ दॅट वी हॅव टू सी द न्यूमरिकल ऑन दिस पॅटर्न. ओके, यावर आपण काय बघू? आपण न्यूमरिकल बघणार आहोत. सो फर्स्ट न्यूमरिकल हा झाला न्यूमरिकल. हे कोणते फॅक्टर काय आहे ते तुम्हाला आता माहिती आहे. First numerical that
2 carbon in solid state. So delta H for the reaction, delta H for reaction, delta H for reaction. Reaction delay, that is 2 carbon which is in solid state plus thrice hydrogen which is in gaseous state is equals to C2 minus S6 which is in gaseous state in delta is minus 84.4 kilojoule at 25 degree Celsius. Calculate delta U for the reaction. Calculate delta U for the reaction. Calculate delta U for the reaction at 25 degree Celsius. Actual left R equals to 8.314 joule per Kelvin per mole. Now, बघा तुम्हाला काय दिलं आहे, delta H for the reaction दिले आहे. Carbon which is in solid state plus hydrogen which is in gaseous state. 2 moles of carbon paired with 3 moles of hydrogen to form 2 moles of ethane. 2 moles of ethane which is in gaseous state. Okay. त्याची एंथैल्पी म्हणजे delta H व्हॅल्यू किती दिली आहे, -84.4 किलोजूल at 25 degree Celsius. कळलं. कॅल्क्युलेट delta U for the reaction at 25 degree Celsius. कळलं. तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला delta U काढायचा आहे, बरोबर. म्हणजे तुम्हाला delta H व्हॅल्यू how much, delta is equal to minus 84.4 kilojoule. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, delta U काढायचा आहे, बरोबर आहे ना. तुम्हाला काढायचं आहे टेम्परेचर how much, 25 degree Celsius. यामध्ये आपण 25 plus 273 जर ऍड केलं यामध्ये कशामध्ये होते, केल्विन मध्ये. इज नथिंग बट 25 म्हणजे 298 केल्विन, बरोबर. नाउ हाउ कॅन कॅल्क्युलेट delta H and delta U. काय कॅल्क्युलेशन, तुम्हाला delta H दिली आहे रिएक्शन वर, बरोबर आहे ना. तुम्हाला काय करायचं आहे, delta U करायचा आहे, बरोबर. कॅल्क्युलेट delta U फॉर द रिएक्शन at 25 degree Celsius. आता delta H व्हॅल्यू दिली आहे, delta U व्हॅल्यू करायची आहे. कोणतं रिलेशन आहे, एक रिलेशन आहे, delta H is equal to delta U plus P delta C. कळलं. delta H व्हॅल्यू माहित आहे, पण H व्हॅल्यू माहित आहे का, नाही, बरोबर आहे. मग प्रेशर माहित नाही आपल्याला, पण दुसरं रिलेशन घेतलं आपण, delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. P delta direct आपण delta Ng RT घेऊ शकतो, हे तुम्हाला माहित असेल. हां, इथे बघा delta H व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. delta H व्हॅल्यू माहितीच आहे. delta Ng आपण काय करून काढू शकतो, आपण रिएक्शन करून काढू शकतो. आज दिली आहे, टेम्परेचर दिलं आहे, बरोबर आहे ना. सो इथे delta H equal to delta U plus delta Ng that is N3 minus Nr. Number of moles of product minus number of moles of reactant which is in gaseous state RT. So delta U will आपण करायचे हा इकडे आणला, so delta H minus that is Np minus Nr which is gaseous state RT, बरोबर. ठीक आहे. So delta U equal to delta H value किती आहे, -84.4 किलो
आहे मायनस NP नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विच इज इन गॅसियस स्टेट. आता हा प्रोडक्ट आहे की नाही प्रोडक्ट एक रिएक्शन आपण चेक करू. रिएक्शन लिहिलेली आहे बरोबर ठीक आहे. आता हा NP म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कळलं. समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मायनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट. आता प्रोडक्ट किती आहे मित्रांनो एक प्रोडक्ट आहे कळलं. तुम्हाला स्टेटमध्ये पाहिजे गॅसियस हे सगळ्यात महत्त्वाचं. एक आहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विच इज इन गॅसियस स्टेट म्हणजे जेवढे काही प्रोडक्ट आहे त्या प्रोडक्टचे नंबर ऑफ मोल्स पण ते प्रोडक्ट कोणत्या स्टेटमध्ये पाहिजे गॅसियस हे सगळ्यात महत्त्वाचं. समजलं ना. आता बघा प्रोडक्ट पाहिजे आहे प्रोडक्ट कोणत्या स्टेटमध्ये पाहिजे गॅसियस स्टेटमध्ये आहे की नाही आहे. ते नंबर ऑफ मोल्स किती आहे तिथे काहीच नाही म्हणजे किती आहे 1. सो याची व्हॅल्यू किती 1. समजलं. मायनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टर. हे दोन रिएक्टंट आहे तर कोणते रिएक्टर आपण कन्सिडर करतो पुढे स्टेटमधले गॅसेस ते जी आहे हे सगळ्यात महत्त्वाचं. जी आहे याचा अर्थ आपल्याला कोणत्या स्टेटमध्ये पाहिजे फक्त गॅसेस स्टेटमध्ये. तर आता NR नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टर किती रिएक्टंट आहे 2 त्यातले आपल्याला कोणते पाहिजे गॅसेस. हा पाहिजे नाही हा झाला कॅन्सल हा पाहिजे ठीक आहे. गॅसेस स्टेटमध्ये किती नंबर मोल्स आहेत 3 so 1 minus 3 into RT ची व्हॅल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ठीक आहे इंटू याची युनिट काय आहे याचं मोल युनिट जो काही त्याचे मोल राहील मोल युनिट म्हणजे असं मल्टिप्लाय बाय त्याच्यावर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू RT टेम्परेचर किती आहे 298 केल्विन. केल्विन पर केल्विन कॅन्सल मोल पर मोल कॅन्सल. समजलं का. सो डेल्टा U इक्वल टू मायनस 84.4 किलो जूल minus 2 alright minus 2 into 8.314 जूल ठीक है मल्टीप्लाई बाय 298 केल्विन नहीं केल्विन कैसे होगा. So delta U equal to minus 84.4 kilo joule minus the minus plus so 2 into 8.314 into 10 to the power minus 3 into 298 kilo joule. बघा आता हा जूल आहे ना हा बघा इथे आपण हा जो जूल आहे या जूलचं कन्वर्शन आपण जर याला 10 to the power minus 3 किलो जूल या दोन्ही कसं होते सेम. हा जूल आहे इकडे आपण किलो जूल आहे मग इकडे किलो जूल आहे तिकडे आपल्याला काय करावं लागेल किलो जूल करावं लागेल. पण किलो जूल करायच्या वेळेस काय करावं लागेल आपल्याला 10 to the power minus 3 into K into जूल म्हणजे दोघांचं मिनिंग कसं होते सेम. बघा 10 to the power minus 3 K म्हणजे 10 to the power 3 जूल दोन्ही काय झाले कॅन्सल. समजलं की नाही म्हणजे आलं का जूल म्हणजे याचं मिनिंग काय होतं तेच होते. तर हे मी इथे ॲड केलेलं आहे. समजलं आहे का की नाही समजलं आहे. समजलं आहे की नाही समजलं आहे समजलं आहे तुम्हाला. सो इज नथिंग बट द फायनली इज आन्सर फायनल आन्सर इज कम्स आउट टू बी इज नथिंग बट delta is equal to delta U is equal to minus 79.44 हा याचा आहे minus 84.4 किलो
4.96 kilojoules, and final answer is equal to 87 minus 79.44 minus 79.44 kilojoule minus 79.44 kilojoule. आता बघा हा जो आन्सर आहे, आता तुम्ही कॅल्क्युलेशन इथे करू शकता रफ मध्ये, बरोबर आहे ना, रफ मध्ये तुम्ही करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. आता हे कॅल्क्युलेट कसं करायचं, हा कॅल्क्युलेट कसं करायचं, आपण तुम्ही मागच्या न्यूमेरिकल मध्ये मी लॉग टेबल यूज केला आहे, तर तुम्ही लॉग टेबल यूज करून सुद्धा आपण कॅल्क्युलेशन करू शकता. किंवा सरळ सरळ 16 आणि 24 मध्ये जवळपास या रेंजमध्ये आन्सर येईल. ठीक आहे. दिस इज न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, इथे फर्स्ट न्यूमेरिकल बघा, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल कॅल्क्युलेशन तुम्ही स्वतः घरी करून बघा. काही प्रॉब्लेम आले तर मला सांगा तसं. ओके, दॅट इज नेक्स्ट न्यूमेरिकल. In particular reaction, 2 kJ of heat is released. In particular reaction, 2 kJ of heat, 2 kilojoule of heat is released by the system and 6 kilojoule of work and 6 kilojoule of work is done on the system. Determine delta and delta E. Determine delta and delta E. बघा काय होतं न्यूमेरिकल, एक पर्टिक्युलर काय, इन पर्टिक्युलर रिएक्शन आहे, 2 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम. म्हणजे एक सिस्टम आहे, समजलं का? ही सिस्टम कन्सिडर केली, इट इज सिस्टम मोठी आहे का सिस्टम. ठीक आहे, आई सिस्टम आहे, इन अ पर्टिक्युलर रिएक्शन आहे, 2 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज. म्हणजे 2 किलोजूल एवढी हीट, 2 किलोजूल हीट इज रिलीज. कारण हीट काय झाली, सिस्टम मधून निघून गेली. समजलं, म्हणजे सिस्टम मधून हीट काय झाली, रिलीज झाली. बरोबर, इज रिलीज बाय द सिस्टम. मीन्स Q is equal to minus 2 kg. बरोबर, Q is equal to minus 2 kg म्हणजे हीट रिलीज बाय द सिस्टम. सिस्टम मधून हीट काय झाली, रिलीज झाली. हा तुम्हाला काय बरोबर आहे. and 6 kilojule of work, किती वर्क, 6 kilojule of work is done on the system. म्हणजे वर्क कोणावर होत आहे, सिस्टम वर. म्हणजे वर्क कोणावर होत आहे, सिस्टम वर होत आहे. किती वर्क होत आहे, 6 kilojule. बघा आता मी जे सांगितलं, आता न्यूमेरिकल मध्ये मी 2 kg साइन काय दिलं, मायनस दिलं, आणि 6 kilojule साइन काय झालं, प्लस दिलं. कळलं हे कसं झालं. रिलीज म्हणताय, हीट रिलीज करताय, म्हणजे ते येत आहे निगेटिव्ह साइन इंडिकेट दॅट द हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम. आणि वर्क इज डन ऑन सिस्टम. वर्क कोणावर होत आहे, सिस्टम वर होत आहे. सराउंडिंग वर्क ऑन सिस्टम. म्हणजे एनर्जी सराउंडिंग
सिस्टीमच झालं इन द फॉर्म ऑफ वर्क. कळलं? वर्क पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे वर्क पुन्हा होत आहे सिस्टीमवर होत आहे. मी मागच्या लेक्चरला तुम्हाला सायन्स सिम्बॉल सांगितले होते. तुम्ही मागचे लेक्चर रेफर करा. ती डायग्राममध्ये मी सायन्स सांगितले होते त्यानुसार समजलं की नाही समजलं हो की नाही, किंवा लक्षात नसतं राहत तर तुम्ही स्वतःला सिस्टीम कन्सिडर करणार, स्वतःला काय कन्सिडर करा, तुम्ही सिस्टीम कन्सिडर करा. तुमच्याकडे एखादी वस्तू येत आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह, देत आहे म्हणजे निगेटिव्ह, हो की नाही. पैसा घेऊन राहिला आणदेव, जेवण करायला भेटत आहे खात जायचं पॉझिटिव्ह, द्यायचं म्हणजे निगेटिव्ह. लक्षात घ्या ना. सो आपल्याला काय करायचं आहे, डेल्टा एच म्हणजे आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली. सो क्यू ची व्हॅल्यू 2 is equal to minus 2 kilojoule and W is equal to plus 6 kilojoule. Okay. Now determine delta H and delta U. Determine delta H and delta U. Okay. Now कसं करायचं? So all of know delta Q is equal to Q plus W. So Q ची व्हॅल्यू all of know. आता काय करायचं आहे, डेल्टा U काढायचा आहे. तुम्हाला डेल्टा U पण काढायचा आहे आणि डेल्टा H पण काढायचा आहे. बरोबर आहे का नाही? या दोन व्हॅल्यू तुम्हाला न्यूमेरिकल वरून समजल्या आहे डाटावरून. डेल्टा E ची व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करायची आहे. all of know डेल्टा E is equal to Q plus W. हे रिलेशन तुम्हाला माहितच आहे. ठीक आहे. So delta is equal to Q ची व्हॅल्यू किती आहे बाबा? मायनस 2 किलो जूल. वर्क व्हॅल्यू किती आहे? 6 किलो जूल आणि आन्सर इज प्लस 4 किलो जूल. So delta U is equal to delta U is equal to 4 kilo joule. How can you find out delta H? Delta H. Delta H को कैसे फाइंड आउट करें? So delta H is equal to delta H is equal to heat absorbed by the system at constant pressure. So here QP is equal to how much? QP is equal to minus 2 kilo joule. So that's why therefore, but delta is equal to QP. So therefore delta H is equal to minus 2 kilo. So this can be value of numerical. हे तुम्हाला समजलं असेल, बरोबर आहे की नाही? तर समजलं का? पण हा फॉर्म्युला कसा यूज करायचा फर्स्ट ऑर्डर बेस. दोन व्हॅल्यू गिवन आहे, जो डाटा गिवन आहे मी मागच्या वेळेस सांगितलं तुम्हाला की तुम्हाला भाजी करायची आहे आणि तुम्हाला सांगितलं भाजी करायची आहे आणि मोठ्यावर जर तुम्हाला माहित नाही कशी भाजी करायची आहे, पण तुम्हाला मोठ्यावर मी काय आणून दिले, वांगे आणून दिले, तुम्ही कायची भाजी कराल, वांग्याची भाजी कराल. शेंगा आणून दिला, कायची भाजी कराल, शेंगाची भाजी कराल. त्याप्रमाणे जो डाटा आहे त्या डाटा तुम्ही फॉर्म्युला फिट करा. क्यू आणि डब्ल्यू माहित आहे, डेल्टा यू काढायचा आहे. फर्स्ट लॉ डेल्टा यू प्लस व्हॅल्यू पुट अप करा. ठीक आहे. इथे डेल्टा एच काढायचा आहे, पण तुम्हाला माहिती आहे डेल्टा इक्वल टू क्यूपी. अगोदर शिकला आपण की ॲब्सॉर्ब बाय सिस्टम ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. सो क्यूपी ची व्हॅल्यू की व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे मायनस 2 kg. ही 2 kg तर ही का 2 kg. ओके, दिस इज एंड ऑफ द न्यूमेरिकल. ओके, थँक यू.